पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियम् वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवती वन्दे जगन्मातरम्। पद्मावती पाहि अलमेल् मंगा, पद्मनाभ प्रिया अलमेल् मंगा, पद्मोद्भवा पाहि अलमेल् मंगा, पद्मालया पाहि अलमेल् मंगा। ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮಃ. ನಮಸ್ತೆಸ್ತು ಮಹಾಮಾಯೆ ஸ்ரீபீட்டே சுரபூஜிதே சங்க சக்கர கதாஹஸ்தே மகாலட்சுமி நமோஸ்துதே என்று தாயாரை சேவித்துக் கொண்டு இன்றைய கல்யாண உற்சவத்திற்காக பக்தர்களை வரவேற்பது திருமதி ஏ அருணா. திருச்சானூர் கோவில் உள்ளே இருக்கும் கல்யாண மண்டபத்திலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பினை சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். தமிழிலே ஐப்பசி மாதம் 10வது நாள், தெலுங்கிலே கார்த்திகை மாதம் 2வது நாள். இன்று விசாக நட்சத்திரம். அந்த தாயாருடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை நாம் சேவிக்கும் பாக்கியத்தை அடைந்திருக்கிறோம். சகல ஐஸ்வர்யங்களுக்கும் உரியவள் மகாலட்சுமி என்கிறது புராணம். அதே சமயம் எல்லா செல்வங்களுக்கும் குபேரனே அதிபதி என்றும் புராணமே சொல்லுகிறது. அப்படியானால் இருவரில் யார்தான் செல்வத்திற்கு உரியவர் என்று கேட்டால் யாரை வணங்கினால் சகல செல்வங்களும் வந்து சேரும் என்றும், இதற்கு விடை தெரிய வேண்டுமானால் முதலில் குபேரனை பற்றி தெரிந்து கொண்டு அதன் பிறகு அந்த தாயாரை சேவிக்கலாம். தாயாருடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே முதலில் சங்கல்ப மந்திரங்களை கூறி அர்ச்சக சுவாமி இப்பொழுது விஸ்வக்சேன ஆராதனை சுத்தி புண்ணியாவசனத்தை ஆரம்பிக்க உள்ளார். இதோ தாயாரை சேவிக்க இருக்கிறோம். நவம்பர் மாதம் 20ஆம் தேதியிலிருந்து இந்த தாயாருடைய கார்த்திகை மாத பிரம்மோற்சவம் ஆரம்பமாகிறது. நாமும் அந்த தாயாரை நினைத்துக்கொண்டு இன்றைய கல்யாண உற்சவத்தை சேவிக்க இருக்கிறோம். அந்த தாயாரானவள் அனைவருக்கும் அருளி செய்பவள். தாயார் என்றாலே குழந்தைகளை நல்ல முறையில் பேணி காத்து வளர்த்து அவர்களுக்கு நல்ல வழியை காட்டுபவள். அதேபோல் அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகனின் அனபாயினி என்று கூறப்படும் மகாலட்சுமி தேவி இங்கே திருச்சானூரிலே தாயாராக குடிகொண்டு அந்த தலத்தை ஆக்கிரமித்து கொண்டு, அதாவது தன்னுடையதாக்கி கொண்டு பக்தர்களை அருள்பாலித்து கொண்டிருக்கிறாள். அப்படிப்பட்ட அந்த தாயார் இங்கே பத்மாவதியாக பத்ம சரோவரத்திலே ஆவிர்பவித்து இதோ திருச்சானூர் கோவிலில் நிரந்தரமாக குடிகொண்டிருக்கிறாள். தென்னிலங்கை வேந்தனான ராவணன் சகோதரன் தான் இந்த குபேரன். இதை சொன்னதும் நமக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது. ஆனால் குபேரன் ராவணன் சகோதரனாக இருந்தாலும் அசுர குலத்தவன் அல்ல. அதற்கு காரணம் புலஸ்திய மகர்ஷியின் மகனாக விஸ்ரவஸ்தான் இந்த ராவணன். குபேரன் இருவருக்குமே தந்தை ஆகையால் குபேரனின் தாயார் பரத்வாஜ முனிவரின் மகளான தேவவர்ஷினி, ராவணனின் தாயார் கேசகி என்னும் அரக்கி. இப்படியாக அந்த முனிவர்கள் வம்சத்திலே தந்தையின் மரபினையும் அசுர இனத்திலே தாயின் மரபினையும் சொல்வது வழக்கமாக இருந்தது. குபேரனும் ராவணனும் ஒரு விதத்திலே சகோதரர்களாக இருந்தாலும் வைஸ்ரவணன்தான் இதுதான் குபேரனுக்கு பெற்றோர்கள் வைத்த பெயர். வளர அவனுக்கும் பக்தியும் பண்பும் அதிகரித்தது. ஆனால் அந்த அசுரகுணம் மட்டும் வராமல் இருந்தது. ஏற்கனவே தானம் தவம் செய்து பொன் பொருள் தெய்வத்தின் அருள் என்று அந்த குபேரன் தாயாரை சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறான்.
असीवाक्यसिति वाक्सासते असीवाक्पाभ्यामिति वाक्पाभ्यां वाहाकृतपाभ्यामिति कृतोपाभ्याम् अस्य यज्ञस्य ध्रुवस्य अध्यक्षाभ्यामित्यदे अक्षाभ्यां गृह्णामि गृहीत इत्युपयामा गृहीतः असेरदसदित्यदासदे अदे चक्षुष्पाभ्यामिति चक्षुपाभ्यां स्वाहा कृतोपाभ्यामिति कृतोपाभ्याम् अस्य यज्ञस्य ध्रुवस्य अध्यक्षाभ्यामित्यदे अक्षाभ्यां गृह्णामि उपयाम गृहीत इत्युपयामा गृहीतः असे श्रुतसदिति श्रुतासद असे श्रोत्रपाभ्यामिति श्रोत्रपाभ्यां स्वाहा कृतोपाभ्यामिति कृतोपाभ्याम् अस्य यज्ञस्य ध्रुवस्य अध्यक्षाभ्यामित्यधे अक्षाभ्यां गृह्णामि देवेभ्यः स्वाहा विश्वदेवेभ्य इति विश्वदेवेभ्यः स्वाहा विश्वेभ्यः स्वाहा देवेभ्यः विष्णोः उरुक्रमेत्युरुक्रमाय ते सोमः तं रक्षस्वातं ते दुच्चक्षा इति दुः चक्षाः मा अवेति ख्यते मयि वसुः पुरो वसुरिति पुरः वसुः इति वाक्पाः वाचं मे पाहि मयि वसुः विदद्वसुरिति विदद् वसुः चक्षुष्पा इति चक्षुः पाः चक्षुः मे पाहि मयि वसुः संयद्वसुरिति संयते वसुः श्रोत्रपा इति श्रोत्रपाः श्रोत्रं मे पाहि भूः असि श्रेष्ठः रश्मीनां प्राणपा इति प्राणपाः प्राणमिति प्राणं मे पाहि धूः असि श्रेष्ठः रश्मीनाम् अपानपा इत्यपानपाः अपानमित्यपानं मे पाहि यानः इन्द्रवायु इति इन्द्रवायुः मित्रावरुणाविति मित्रावरुणो अश्विनो अभिदासतीत्यभिदासति भ्रातृयः उत्पिपीत इत्युत्पिपीते सुभापति इति इदम् अहं तम् अधरं पादयामि यथा इन्द्राः उत्तम इत्युत्तमः चेतयानि प्रीतिसः अग्ने तव ऊतिभिरित्युतिभिः सुवीराभिरिति सुवीराभिः रतिवाचकर्मभिर्दिवाचकर्माभिः यस्य त्वं सख्यम् आविधा प्रेतिहोत्रे पूर्व्यं वचः अग्नये भरता बृहते विपामिति विपां ज्योतिगुंषि बिभ्रते न वेधसे अग्ने त्रीते वाजिना सधस्तेति सधा सा तिस्रा ते जिह्वाः ऋतजाते तीर्था जाता पूर्वीः तिस्रा ओते तनुवः देववाता इति देववाताः ताभिः नः पाहि गिरः प्रयुच्छन्नित्यप्रायुच्छन् समिति वां कर्मणा समिति ईशा हिनोमि इन्द्रा विष्णो इति इन्द्रा अपसः पारे अस्य जुषेतां यज्ञं द्रविणं साधत्तम् अरिष्टैः नः पारयन्ता उभा जिज्ञतुः न परेति जयेथे इति न परेति जिज्ञे कतरः च न इन्द्रा च विष्णो इति यत् अपस्पृधेतां त्रेधा सहस्रं वीति तत् ऐरयेता त्रीणि आयोगं श्रीतवा जातवेद इति जाता वेदः तिस्रः आजानेरित्या आजानेः उषसः तेः अग्नेः ताभिः देवानाम् अवः यक्षि विद्वान् अथ भवायजमानाय संयोः अग्नेः त्रीणि त्रिधातोनेति त्रिधातोनि येति क्षेति विदधा कविः सः त्रीन् एकादशान् विप्रते च विप्रयते च नः विप्रः दूतः परिष्कृतः नभन्ताम् अन्यके समेः इन्द्रा विष्णु इति इन्द्रा विष्णु जगंहिताः शम्बरस्य नवपुरः नवतिं च स्नधिष्ठं शतं वर्षिणः सहस्रं च साकम् अथः अप्रति असुरस्य वीरान् उत माता महिषम्
अन्विति अवेनते अमीति त्वा आदहति पुत्रा देवाः अथ अब्रवीते वृत्रम् इन्द्रः निष्यन्ने सखे विष्णो इति वितरमिति वीतरम् वेदे क्रमस्वाग्ने तेजस्विन्ने तेजस्वी त्वाम् देवेषु भूयाः तेजस्वन्तम् माम् आयुष्मन्तम् वर्चस्वन्तम् मनुष्येषु गुरु दीक्षायै च त्वाः तपसः च तेजसे जुहोमि तेजो विदिति तेजः विदे असि तेजः मामाहसीते माहं तेजः आशितम् मां तेजः आसीते इन्द्र ओजस्विन्ने ओजस्वी त्वां देवेषु भूयाः ओजस्वन्तं माम् आयुष्मन्तं वर्चस्वन्तं मनुष्येषु गुरु ब्रह्मणः च स्वाहा क्षत्रस्य च ओजसे जुहोमि ओजो विदित्योजः विते असि ओजः मासीते मा अहम् ओजः आशितम् माम् ओजः आसीते सूर्य भ्राजस्विन्ने भ्राजस्वी त्वां देवेषु भूयाः भ्राजस्वन्तं माम् आयुष्मन्तं वर्चस्वन्तं मनुष्येषु गुरु वायोः च स्वाहा अपां च भ्राजसे धूमि सुवर्विदिति सुवहाविद सुवः महामाहासिते मा अहं सुवः आशितम् मां सुवः आसीते मयि मेधां मयि प्रजामिति प्राजा मयि अग्निः तेजः दधातु मेधा मयि प्रजामिति प्राजा मयि इन्द्रः दधातु मयि मेधां मयि प्रजामिति प्राजा मयि सूर्यः भ्राजः दधातु वायुः हिङ्कर्तेति हिं कर्ता अग्निः प्रस्तोतेति प्रास्तोता प्रजापतिरिति प्रजापतिः सामा बृहस्पतिः उद्गातेत्युदुर्गाता विश्वे देवाः उपगातार इत्युपगातारः मरुतः प्रतिकर्तारगिति प्रतिकर्तारः इन्द्रः निधनमिति निधनं ते देवाः प्राणभृत इति प्राणभृतः प्राणमिति प्राणं मयि दधतु एतत् वै सर्वम् अध्वर्योः उपाकुर्वन्नित्युपा आकुर्वन् उद्गाद्रभ्य इत्युद्गात्रेभ्यः उपाकरोति इत्युपा आकरोति ते देवाः प्राणभृत इति प्राणभृतः प्राणमिति प्राणं मयि दधतु इति आह एतत् एव सर्वम् आत्मन् धत्ते इडा देवहोरिति देवाः मनोः यज्ञनेरिति यज्ञानेः बृहस्पतिः पदानेत्युत्थापदाने सकं सृजते विश्वे देवाः सूक्तवाच इति सूक्ता वाचः पृथिवी मातः मामाहिकंसेः मधो मनिष्ये मधो जनिष्ये मधो वक्ष्यामि मधो वदिष्यामि मधुमतीमिति मधो मतीं देवेभ्यः उद्यासं शुश्रूषेण्यां मनुष्येभ्यः तं महादेवाः भवन्तु शोभायै अन्विति मदन्तु वसवः गायत्रेण छन्दसा अग्नेः प्रियं पादः उपेति हि रुद्राः प्रेति बृहन्तु वैष्णुभेन छन्दसा इन्द्रस्य प्रियं पादः उपेति हि आदित्याः त्वाः प्रेति कागतेन छन्दसा विश्वेषां देवानां प्रियं पाथः उपेति हि मान्दासु शुक्रं येति धोनामे बन्धनासु गोतनासु नूतनासु देशीषु मेषीषु वासीषु विश्वभृत्स्विति विश्वभृतेषु माध्वीषु गृहासु शक्वरीषु शुक्रासु तेः शुक्रां एति धूनो मे शुक्रं ते शुक्रेण गृह्णामि अन्नारूपेण सूर्यस्य रश्मिभिरिति रश्मिः यदि अस्मिन् उग्राः अचुच्चवो दिवः धाराः असच्युताकरुहं रूपं वृषभस्य रोचते बृहते सोमस्य पुरोगा इति पुरागाः शुक्रः शुक्रस्य इति पुरःकाः यते देः सोमादाभ्यं नाम जागृवे तस्मै देः सोमा सोमाय उसिके त्वं देवा सोमा गायत्रेण छन्दसा अग्नेः प्रियं पादाभिति वसि त्वं देवा सोमा क्रैष्टुभेन छन्दसा इन्द्रस्य प्रियं पापः अपीति अस्मत् सखेत्यस्मते सखा त्वं देवा सोमा
चागतेन छन्दसा विश्वेषां देवानां प्रियं पादः अपेतिः येति नः प्राण इति प्राणः येतो परावत इति परावत इति परावतः येति अन्तरिक्षात् दिवः परे आयोः पृथिव्याः अधीति अमृतम् अधि प्राणाजेति प्राणाय स्वाहा इन्द्राग्नि इति इन्द्राग्नि मे वर्चः कृणुतः मर्चः सोमः बृहस्पति वर्चः मे विश्वे देवाः वर्चः मे दत्तम् अश्विनः धन्वे वायते अन्विति वोचते ब्रह्माणि मे ओत्तते विश्वानि काव्यानि मे चक्रम् इव अभवते एतदेवै अपामधेयमिति नाम मुख्यं यत् अधवा इत्याधवाः मान्दसूतेः शुक्रं येति धूनोमीति आह अपा एव नामधेयेनेति नामधेयेन मुख्येन दिवः वृष्टिं हवेति रुन्धेः शुक्रं ते शुक्रेण गृह्णामि इति आह एतदेवै अन्नः रूपं यत् रात्रिः सूर्यस्य स्मयः वृष्ट्या आह ईशते अन्नः एव रूपेण सूर्यस्य रश्मिभिरिति रश्मिः दिवः वृष्टिं श्रावयति येते अस्मिन् उग्राः अजुच्यवः इति आह यथा यजुरिति यथा यजुः एव एतत् ककुः रूपं वृषभस्य रोचते बृहदे इति आह एतद् वै अस्य ककुहं रूपं यत् वृष्टिः रूपेण एव वृष्टिः अवेति रुन्धेः यत् ते सोमादाभ्यां नाम जागृवीति आह एषः वै हविषा हविः यजति यः अदाभ्यां गृहीत्वा सोमाय जुहोति परेति वै एतस्य आयुः प्राणैति प्राणः येति यः अगुंसं गृह्णाति येति नः प्राण इति प्राणः येतो परावत इति परावतः इति आह आयुः एव प्राणमिति प्राण आत्मन् धत्ते अमृतम् असि प्राणायेति प्राणाय स्वाहा इति अभिवीति अनिति अमृतं वै हिरण्यम् आयुः प्राण इति प्राणः अमृतेन एव आयुः आत्मन् धत्ते शतमानमिति शतमानं भवति शतायुरिति शता आयुः पुरुषः शतेन्द्रिय इति शता इन्द्रियः आयुषि एव इन्द्रजे प्रतीति तिष्ठति अपः उपेति स्पृशति भेषजं वै आपः भेषजम् एव कुरुते वायुः असि प्राणगिति प्राणः नामा सवितुः आधिपत्य इत्याधिपत्येः अपानमित्यपानं मेः अदाः चक्षुः अशिश्रोत्तः नाम धातुः आधिपत्य इत्याधिपत्येः आयुः मे रूपम् असि वर्णः नाम बृहस्पतेः आधिपत्यगित्याधिपत्येः प्रजामिति प्राजां मे दाहारदम् असि सत्यं नाम इन्द्रस्य आधिपत्य इत्याधिपत्येः क्षत्रं मे दाहाभूतम् असि भव्यं नाम पितॄणाम् आधिपत्यगित्याधिपत्येः अपाम् ओषधीनां गर्भं धाहारतस्य व्योमन इति विभोमने एरतस्य स्वाहा विभोमनगिति विभोमनेः ऋतस्य स्वाहा विधर्मणगिति विधर्मणेः ऋतस्य स्वाहा त्रायारतस्य स्वाहा ज्योतिषे प्रजापतिरिति प्रजापतिः विराजमिति विराजोः अपश्यते तया भूतं च भव्यं च असुराता ऋषिभ्यः स्थिरः अदधाते तां यमदग्निः तपसा अपश्यते तया वै सः पुष्टेन कामान् असृजता तते प्रश्नेनां त्वमिति प्रश्ने त्वां यते प्रश्नयास्यन्ते प्रश्नेन एव तैः कामान् यजमानः वेति रुन्धे वायुः असि प्राण इति प्राणः नाम इति आह प्राणापानामिति प्राणा अपानौ
एवा अवेदि रुन्धेः चक्षुः असि श्रोत्रं नाम इति आह आयुः एवा अवेदि रुन्धेः रूपम् असि वर्णः नाम इति आह प्रजामिति प्राजाम् एवा अवेदि रुन्धेः रथम् असि सत्यं नाम इति आह क्षत्रम् एवा अवेदि रुन्धेः भूतम् असि भव्यं नाम इति आह सवः वै अपाम् ओषधीनां गर्भः पशून् एवा वेति रुन्धे एतावते वै पुरुषां परिदाहत् एवा वेति रुन्धे ऋतस्यात्वाः व्योमन इति विभोमने इति आह इयं वै ऋतस्य व्योमेति विभोमा इमाम् एवा अभीति जगति ऋतस्यात्वाः विभोमन इति विभोमने इति आह अन्तरिक्षं वै ऋतस्य विभोमेति विभोमा अन्तरिक्षम् एवा अभीति जयति ऋतस्यात्वाः विधर्मण इति धर्मणे इति आह द्यौः वै ऋतस्य विधर्मेति विधर्मादिवम् एवा अभीति जयति ऋतस्यात्वाः सत्याय इति आह दिशः वै ऋतस्य सत्यां दिशः एव अभीति जयति ऋतस्यात्वाः ज्योतिषे इति आह स्वर्ग इति सुभागः वै लोकः तस्य ज्योतिः स्वर्गमिति सुभागम् एव लोकम् अभीति जयति एतावन्तः वै देवलोकाः इति देवालोकाः तान् एव अभीति जगति दशा समिति पद्यन्ते दशाक्षरे दशाक्षराः विराटिति विराट् अन्नौ विराटिति विराट् विराजीति विराजी एव अन्नाद्यैत्यन्नाद्येः प्रतीति तिष्ठति देवाः वै यत् यज्ञेन न अवारुन्धतेत्यवा अरुन्धता तदे परैः अवेति अरुन्धता तदे पराणां परत्वमिति परात्मम् यदे परे गृह्यन्ते यदे एव यज्ञेन न अवरुन्ध इत्यवारुन्धे तस्यावरुद्ध्या इत्यवारुद्धिः यां परमा गृह्णाति इमाम् एव तेन लोकाम् अभीति जगति यां द्वितीयाम् अन्तरिक्षं तेन यां तृतीयम् अमुम् एव तेन लोकम् अभीति जयति यदे एते गृह्यन्ते येषां लोकानाम् अभिजित्या इत्यभि उत्तरे स्वित्युत्तरेषु स्वित्यासु अमुदः अर्वाञ्चः गृह्यन्ते एव इमान् लोकान् पुनः इमां लोकान् प्रत्यवरोहन्ति इति प्रति अवरोहन्ति यत् पूर्वेषु स्वित्यासु इतः पराञ्चः गृह्यन्ते तस्मात् इतः पराञ्चः इमे लोकाः उत्तरे स्वित्युत्तरेषु स्वित्यासु अमुदः अर्वाञ्चः गृह्यन्ते तस्मात् अमुदः अर्वाञ्चः इमे लोकाः तस्मात् अयातयां न इत्ययातायां नः लोकान् मनुष्याः उपेति जीवन्ति ब्रह्मवाजनगिति ब्रह्मावाजनः वदन्ति कस्मात् सत्यात् अभ्यैत्यतेभ्यः ओषधयः समिति भवन्ति ओषधयः
प्राजाः अनुप्रेति जायन्ते इति परान् अन्विति इति ब्रूयाते यदे गृह्णाति अध्येत्यतेभ्यः त्वाः ओषधेभ्यः इत्योषधेभ्यः गृह्णामि इति तस्मात् अध्येत्यतेभ्यः ओषधयः समिति भवन्ति यदे गृह्णाति ओषधेभ्यः इत्योषधेभ्यः त्वाः प्रजाभ्यः इति प्राजाभ्यः गृह्णामि इति तस्मात् ओषधयः मनुष्याणाम् अन्नं यदे गृह्णाति प्रजाभ्यः इति प्राजाभ्यः त्वाः प्रजापतय इति गृह्णामि इति तस्मात् प्रजापतिमिति प्रजापतिं प्रजा इति प्राजाः अनुप्रेति जायन्ते प्रजापतिरिति प्रजापति देवासुरान् इति देवा असुरान् असृजता तत् अन्विति यज्ञः असृजता यज्ञं छन्दागंसेते इति अक्रामन्ने सः असुरान् अन्विति यज्ञः अपेति अक्रामते यज्ञं छन्दागंसीते देवाः अमन्यन्त अमीति वै इदम् अभूवन् यत् वयं स्मः इति ते प्रजापतिमिति प्रजापति उपेति अधावन् सः अब्रवीत् प्रजापतिरिति प्रजापतिः छन्दसां वीर्यम् आदाय तदेवः प्रेति दास्यामि इति सः छन्दसां वीर्यम् आदाय तद् येभ्यः अपेति अयच्छन्ने तद् अन्विति छन्दागंसि अपेति अक्रामन् छन्दागंसि यज्ञः ततः देवाः अभवन् परेति असुराः यः एवं छन्दसां वीर्यं वेद येति श्रावय अस्तु श्रोषडे यजाये वषट्कार इति वषट्कारः भवति आत्मनः परेति अस्य भ्रातृव्यः भवति ब्रह्मवादिन इति ब्रह्मवादिनः वदन्ति कस्मै अध्वर्यो येति श्रावयति इति छन्दसां वीर्याय इति ब्रूयात् एतत् वै छन्दसां वीर्यं येति श्रावय अस्तु श्रोषडे यजाये यजामहे वषट्कार इति वषट्कारः यः एवं वेद स वीर्यैरिति सा वीर्यैः एव छन्दोभिर्छन्दःभिः अर्चति यत् किं च अर्चति यत् इन्द्रः वृत्राम् अहन् अमेध्यं तत् यत् यदीन अवपदित्यवपत् अमेध्यं तत् अथ कस्मात् ऐन्द्रः यज्ञः येति सग्रस्थातोरिति संस्थातोः इन्द्रस्य वै एषा यज्ञा तनोः यत् यज्ञः ताम् एव तत् यजन्ति यः एवं वेद उपेति येन यज्ञः उपेति येनं यज्ञः नमति आयुर्दा इत्यायुहुदाः अग्नेः हविषः जुषाणः घृतप्रतीक इति घृतप्रतीकः घृतयो निरिति घृतायोनिः येति घृतां पीत्वा मधुचारो गव्यं पिता इव पुत्रम् अभीति रक्षतात् इमं येति वृच्यते वै एतत् यजमानः अग्निभ्यामित्यग्निभ्यां यत् येनयोः श्रुतं कृत्येति श्रुतं कृत्य अथ अन्यत्र अवप्रथमित्यवावृतम् अवीति च वायेति आयुर्दा इत्यायुहुदाः अग्नेः हविषः जुषाणः इति अवप्रथमित्यवाप्रथम् अवैष्यन्नित्यवायेष्यन् जुहुयात् आहुत्येत्याहुत्याः एव येनौ समयति न आर्तिं येति रक्षति यजमानः यत् कुशीलम् अप्रतीत्तमित्यप्रतीत्तं मयि येन यमस्य बलिना आचरामि इह एव सन् निरवदय इति निः अवदये तत् एतत् तत् अग्नेः अनृणः भवामि विश्वलोपेति विश्वालोपा विश्वदावस्येति विश्वादावस्यात् आसन् जुहोमि अग्धादित्यग्धा अत् एकः हुतादित्यहुता अत् एकः समसनादिति समसना अत् एकः तेनः कृण्वन्तु भेषजां सदा सह वरेण्यम् अयं नः नभसा पुरः
सग्स्फान इति स्पानः अवेति रक्षतु गृहाणाम् असमर्त्या इत्यसंहृत्तिः बहवः नः गृहाः असन्ने सा त्वं नः नभसः पते ऊर्जं नः देहि भद्रया पुनः नः नष्टं ये कृधे पुनः नः रयें येति कृधे देवा सग्स्फानेति सहस्रपोषश्चेति सहस्रपोषश्चीश्रेः सह नः रास्वाज्यानें रायः पोषं सुवीर्यमिति सुवीर्यं संवत्सरेणामिति संवत्सरेणां स्वस्तिम् अग्निः वावायमः यमे कुसीदं वै एतत् यमस्य यजमानः येति रत्तेः गते ओषधिभिरित्यौषधिभिः वेदिं तृणादीयते अनुपौष्येत्यनुपवोष्य प्रयायादिति प्रायायात् ग्रीवबद्धमिति ग्रीवाबद्धम् एनम् अमुष्मिन् लोके नेनीयेरन्नयते कुसीदम् अप्रतीतमित्यप्रतीतं मयि इति उपेति ओषधीह एव सन् यमं कुसीदं निरवदायेति निः अवदाय अनृणः स्वर्गमिति सुभागं लोकम् एति यदि मिश्रम् इवाचरेत् अञ्जलिना सक्तूने प्रदाप्य इति प्राव्येः जुहुजात् एषः वै अग्निः वैश्वानरः यत् प्रदाप्य इति प्रदाप्यः एवायेनं स्वदयति अन्नाविधान्यामिति विधान्याम् एकाष्टकायामित्येका अष्टकायाम् अभूपम् चतुःश्रावमिति चतुःश्रावम् पक्वा प्रातः एतेन कक्षम् उपेति ओषेत् यदि दहति पुण्यसममिति पुण्यासमं भवति यदि न दहति पापसममिति पापसमं एतेन हास्मा वै ऋषयः पुरा विज्ञानेनेति विज्ञानेन दीर्घसत्रमिति दीर्घसत्रम् उपेति यः वै उपद्रष्टारमित्युपद्रष्टारम् उपश्रोतारमित्युपश्रोतारम् अनुख्यातारमित्यनुख्यातारम् विद्वान् यजते समिति अमुष्मिन् लोके इष्टापूर्तेनेति इष्टापूर्तेन गच्छते अग्निः वै उपद्रष्टेत्युपद्रष्टा वायुः उपश्रोतेत्युपश्रोता आदित्यः अनुख्यातेत्यनुख्याता तान् यः एवं विद्वान् यजते समिति अमुष्मिन् लोके इष्टापूर्तेनेति इष्टापूर्तेन गच्छते अयं नभसा पुरः इति अग्निः वै नभसा पुरः अग्निः एतत् मेः गोपाय इति सः त्वं नः नभसः पदे इति आह वायुः वै नभसः पदे वायुम् एतत् आह एतत् मेः गोपाय इति देवासग्स्फानेति स्वाना इति आह असौ वै आदित्यः देवः सग्स्फान इति स्वानः आदित्यम् एतत् आह एतत् मेः गोपाय. ஓம் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி நமஹ. பத்மாவதி தாயாருடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே அக்னியை ஆவாகனம் செய்து அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்தை செய்த அர்ச்சக சுவாமி இப்பொழுது மாங்கல்யங்களுக்கு பூஜை செய்து கொண்டிருக்கிறார். அந்த மாங்கல்யங்களை சுத்த ஜலத்தால் அலம்பி சந்தனம், மஞ்சள், குங்குமம் ஆகியவற்றால் பூஜை செய்து அதன் பிறகு அந்த தாயாருடைய கழுத்திலே அணிவிக்க இருக்கிறார். அப்படி குபேரன் எப்பொழுதும் கூட அந்த லக்ஷ்மி தேவியை சதா சர்வ காலமும் சேவித்து அவளுக்கு பூஜை செய்து கொண்டிருக்க குபேரனுக்கு மிகவும் உயர்ந்த நிலை ஏற்பட்டது. அதனால்தான் லக்ஷ்மியோடு சேர்த்து அந்த குபேரனையும் நாம் சேவித்து வழிபட்டால் அனைத்து விதமான சகல சம்பத்துக்களும் கிடைக்கும் என்று கூறுகிறார்கள். ஆகவே செல்வங்கள் அனைத்திற்கும் மகாலட்சுமி அதிகாரிணி, அவள் அருள் இருந்தாலே அனைத்து ஐஸ்வர்யமும் கிட்டும் என்றாலும் செல்வத்தை நிர்வகிப்பதில் அவளுக்கு துணையாக இருந்து அவரவரது செயல்களுக்கு ஏற்ற அளவிற்கு செல்வம் கிடைக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் தீர்மானிப்பவன் குபேரனே. அதனால்தான் செல்வ வளம் வேண்டுவோர் மகாலட்சுமியோடு குபேரனையும் பூஜிக்கும் பழக்கம் வந்தது. அந்த
பக்தர்கள் மட்டுமல்லாமல் தெய்வமே பூவுலகம் வந்தாலும் அவருக்கே செல்வம் தேவைப்பட்டாலும் அவர் குபேரனிடமிருந்துதான் அதை பெற முடியும். ஆகவே அந்த திருமகள் நாதனான திருமாலே பெருமாளாக பூவுலகம் வந்த பொழுது பத்மாவதி தாயாரை மணக்க அந்த பணம் தேவைப்பட்ட பொழுது குபேரனிடம் இருந்துதானே அதனை பெற்றார். அந்த பகவானுக்கோ மற்ற யாருக்கோ உதவ மாட்டார்களா என்ன? அல்லது பார்கவி தான் தன் கணவர் மேல் பார்வை பதிக்க மாட்டாளா? நியதி எதுவோ அதுவே அதனை நிச்சயம் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பதுதான் அந்த பகவான் காட்டும் வழி. திருமகள் தன் நாதனான திருமாலின் ஆணைப்படி குபேரனின் இருப்பிடத்தை எப்பொழுதும் பார்த்தவாறு இருக்கிறாளாம். அதனால்தான் குபேரனது இருப்பிடமான அளகாபுரியில் அளவற்ற செல்வம் நிறைந்து கொண்டே இருக்கிறது. குபேரனுடன் லக்ஷ்மி கரம், அதாவது திருமகளின் பார்வை கடாட்சம் பதிந்திருக்கிறது என்பதால் தான் குபேரனுடன் மகாலட்சுமியை சேவித்து குபேர லட்சுமியாக சேவிக்கும் பழக்கம் வந்தது. இதோ மாங்கல்ய பூஜை முடிந்து தாரணம் நடைபெற உள்ளது. சங்கல்பமானம் பிரகல்பமானம் உபகல்பமானம் உபக்லப்தம் க்லப்தம் ஸ்ரேயோவதீய ஆயத் சம்போரம் போதம் சித்ரகேது பிரபாநாபான் சந்தான் ரோடிட்டாகத்தேதஸ்வாநாதபக்ஷஸ்தபன்னபிதபன்னே ரோதமாரோதமானஸ்வாபன கல்யாண. శోభాన పాడు మననే చెలులు నేడే పెళ్లి వేళ నేడే నాగవల్లి ఆడుచు శోభాన పాడు మననే చెలులు కొనబుగలనిద్దరికి గూడె పొంతనము కనకాంబరుడతడు కనక కుచగిరికి కొనబుగలనిద్దరికి గూడె పొంతనము వనజనాభుడతడు వనజలోచనయికి ఘనమైన కంకణము కట్టరి చెరులు వనజనాభుడతడు వనజలోచనయికి ఘనమైన
అతడు నీలకుందలికి చాలుకొని ఇద్దరికి జంట తగును నీలవరుడు అతడు నీలకుందలికి చాలుకొని ఇద్దరికి జంట తగును చెలులు అలరైన శంకరుడు అతనికి కంబు కంటి ఈ నీలహారతులు ఎత్తరి చెలులు నేడే పెళ్లి వేళ నేడే నాగవల్లి ఆడుచు శోభానమాడు మనరే చెలులు అతడు జలధి కన్నెకయికి కలిగే నితరికి నొక్క కైవాడము జలధి సాయి అతడు జలధి కన్నెకయికి కలిగే నితరికి నొక్క కైవాడము అలరు శ్రీ చెలులు అలరు శ్రీ వెంకటేశుడతడికి మహాలక్ష్మి వెళయగల శ్రీదేవి చరె చెలులు నేడే పెళ్లి వేళ నేడే నాగవల్లి ఆడుచు శోభానమాడు మనరే చెలులు నేడే నాగవల్లి ఆడుచు శోభానమాడు మనరే చెలులు
राजराजू च बहिः तेः अस्तु बाल इति उरुद्रप्सगित्युरुद्रप्सः विश्वरूपैति विश्वरूपः इन्दुः पौमानः धीरः गर्भम् एकपदीत्येकपदीः द्विपदीति द्विपदी त्रिपदीति त्रिपदी चतुष्पदीति चतुःपदीः पञ्चपदीति पञ्चपदीः षट्पदीति षट्पदीः सप्तपदीति सप्तपदी अष्टापदीत्यष्टापदीः भुवना अन्विति प्रसदां स्वाहा महीद्यौः पृथिवी च नः इमां यज्ञं मिमिक्षदां विपदां नः भरीमभिरिधिभरीमाभिदं वाम् आस्ये हविः प्रियम् इन्द्रा बृहस्पति इति इन्द्रा बृहस्पति उक्तं मदः च सस्यते अयं वाम्बरीति इन्द्रा बृहस्पति इति इन्द्रा बृहस्पति चारो मदाय अस्मै इति इन्द्रा बृहस्पति इति इन्द्रा बृहस्पति रयिं धत्तं सदक्विनमिति सदक्विनः अश्वावन्तमित्यश्वावन्तौ सहस्रिणं बृहस्पतिः नः परीति पादो पश्चात् उत उत्तरस्मादित्युत्तरस्मात् अधरात् अघायोरित्यघ इन्द्रः पुरस्तात् उत मध्यतः नः सखा सखिभ्य इति सखे हरिवः कृणोतु वीति ते विश्वके वातजोतास इति वातजोतासः अग्ने भामासाः दीक्षापतिरे जगति सप्ताहं प्रचरन्ते सप्तवैशैर्षण्या प्राणाः प्राणादीक्षा प्राणैरेव प्राणान् दीक्षामवरुन्धे पूर्णाहुतिमुत्तमां जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुति सर्वमेवाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् स्वाहा కలకల నవ్వుతోడ కలికి చూపులతోడ కలకల నవ్వుతోడ కలికి చూపులతోడ అలబలములు చేసిని అలమేలు మంగా కలకల నవ్వుతోడ కలికి చూపులతోడ అలబలములు చేసిని అలమేలు మంగా కలకల నవ్వుతోడ కలికి చూపులతోడ అలబలములు చేసిని అలమేలు మంగా బోనమింటిలోన నుండి పొద్దుగొద్దు హరికి సేనగా వింత చవులు సేయించి బోనమింటిలోన నుండి పొద్దుగొద్దు హరికి సేనగా వింత చవులు సేయించి తానే వడ్డించేనంట తగకీలు గంటు తోడ ఆని పట్టి కాచుకున్నది అలమేలు మంగా తానే వడ్డించేనంట తగకీలు గంటు తోడ ఆని పట్టి కాచుకున్నది అలమేలు మంగా కలకల నవ్వుతోడ కలికి చూపులతోడ అలబలములు చేసి
ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ